Good morning, dear students. Welcome back to my another presentation, Microsoft PowerPoint Class 6. Myself, GM Mehdi, and I'm an English teacher. So, subject description, বরাবরের মতো আজকে রেখেছি একটা story. The name of the story is or about discuss the fisher bone, the magic fish bone. The magic fish bone. The name of the writer is Dickens. Charles Dickens. So, let's read the magic fish bone. There was once a king and he had a queen. একদা একজন রাজা ছিলেন, তার একটা রানীও ছিল। They had several children. তাদের বেশ কিছু সন্তান ছিল। Alicia, Alicia was the eldest who looked after the other children. The king was who looked the other children. Alicia ছিলেন সবচেয়ে বড় যিনি অন্য শিশুদের দেখাশোনা করতেন। The king was in his private profession under the government. রাজা তার ব্যক্তিগত পেশায় সরকারের অধীনে ছিলেন। The queen's father had been a medical man out of town. রানীর বাবা শহরের বাইরে একজন ডাক্তার ছিলেন। One day, the king was going to the office when he stopped at the fishmonger shop. একদিন রাজা অফিসে যাওয়ার সময় মাছের দোকানে এসে থামলেন। When he stopped at the he needed to buy a pound and a half of salmon which the queen had requested him to send home. তাকে 1.5 পাউন্ড স্যামন কেনার দরকার ছিল, যা রানী তাকে বাড়িতে পাঠানোর অনুরোধ করেছিলেন। He had not processed far after finishing his shopping when the fisherman errand boy came running after him. সে তার কেনাকাটা শেষ করে বেশি দূর এগোতে পারেনি যখন মাছ চাষির কাজের ছেলেটি তার পিছু ছুটে এলো। He said, "Sir, you didn't notice the old lady in our shop." সে বলল, স্যার, আপনি আমাদের দোকানে বৃদ্ধা মহিলাটিকে লক্ষ্য করেননি। What old lady? কোন বৃদ্ধা মহিলা? Inquired the king. রাজা জিজ্ঞেস করলেন। I saw none. আমি কাউকে দেখিনি। Now the king had not seen any old lady because she had been invisible to him, though visible to the fishmonger boy. এখন রাজা কোনো বৃদ্ধা মহিলাকে দেখেননি কারণ তিনি অদৃশ্য ছিলেন, যদিও মাছ ধরার ছেলের কাছে দৃশ্যমান। Just then, the old lady came trotting up. ঠিক তখনই বৃদ্ধা ছুটে এলো। She was dressed in soft silk of the richest quality. তিনি সবচেয়ে ধনী মানের শর্ট সিল্কের পোশাক পরেছিলেন। কিং ওয়াটকিন্স the first, I believe. কিং ওয়াটকিন্স প্রথম, আমি বিশ্বাস করি। ওয়াটকিন্স, replied the king, is my name. ওয়াটকিন্স, রাজা উত্তর দিলেন, আমার নাম। পাপা of the beautiful princess Alicia. সুন্দর রাজকুমারী এলিসিয়ার বাবা? The old lady asked. বুড়ি জিজ্ঞেস করলো। Yes, King Watkins replied. হ্যাঁ, রাজা ওয়াটকিন্স উত্তর দিলেন। You are going to the office, said the old lady. আপনি অফিসে আর যাচ্ছেন? বুড়ি বলল। It instantly flashed
upon the king that she must be a fairy, or how could she know that? রাজার মনে তখনই ঝলমল করে উঠল যে সে নিশ্চয়ই পরী, না সে জানবে কিভাবে? You're right, said the old lady, answering his thoughts. তুমি ঠিকই বলেছ, তুমি ঠিকই বলেছ। বুড়ি তার চিন্তার উত্তর দিয়ে বলল, I am a good fairy, Grand Marina. Listen, আমি একটি ভালো পরী, গ্র্যান্ড ম্যারিনা। শোনো, when you return home to dinner, invite the Princess Alicia to have some of the salmon you bought just now. আপনি যখন রাত্রির খাবারে বাড়ি ফিরবেন তখন রাজকুমারী অ্যালিসিয়াকে আমন্ত্রণ জানান আপনার কেনা কিছু স্যামন খেতে। When when the beautiful princess finishes eating, you will find she will leave a fish bone on her plate. যখন সুন্দরী রাজকুমারী খাওয়া শেষ করে দেখবেন তার থালায় মাছের হাড় রেখে যাবে। You will You will find on a plate. Tell her to dry it. Tell her to dry it. তাকে শুকাতে বলুন। And to rub it. এবং ঘষতে বলুন। And to polish it till it shines like mother of pearl. ঘষতে বলুন, পালিশ করতে বলুন যতক্ষণ না এটি মুক্তার মতো উজ্জ্বল হয়। Ask her to take care of it as a present from me. তাকে এটির যত্ন নিতে বলুন আমার কাছ থেকে উপহার হিসাবে। Is it is that all? asked the king. এটাই কি সব? রাজা জিজ্ঞেস করলেন। Tell the princess Alicia, প্রিন্স রাজকুমারী অ্যালিসিয়াকে বলো, with my love, আমার ভালোবাসার সঙ্গে, that the fish bone is a magic present which can be used only on, যে মাথার যে হাড় ম্যাজিকের সাথে প্রেজেন্ট করা হয়েছিল সেটা একবারই ব্যবহার করা যেতে পারে। ইট উইল ব্রিং হার, এটা তাকে নিয়ে আসবে অনলি ওয়ান্স, একবার, হোয়াট শি উইশেস, যে সেটা হোয়াট শি উইশেস কি সে আশা করেছিল, ফর প্রোভাইডেড শি উইশেস ফর ইট অ্যাট দ্য রাইট টাইম, এবং সঠিক সময়েও এটা সে বয়ে নিয়ে আসবে। দ্যাট ইজ দ্য মেসেজ, সেটাই হলো বা ওটাই হলো মেসেজ বা বার্তা। টেক কেয়ার অফ ইট, টেক কেয়ার অফ ইট, যত্ন নিতে বলুন বা যত্ন নাও। উইথ দোজ ওয়ার্ড গ্র্যান্ড মারিনা ভ্যানিস্ট, ওই কথাগুলি বলে দাদিমা মারিনা সেখান থেকে উধাও হয়ে গেল। দ্য কিং ওয়েন্ট অন, রাজাও চলে গেল, অ্যান্ড অন, এবং চলে গেল, টিল হি কেম টু হিজ অফিস, যতক্ষণ না পর্যন্ত সে তার অফিসে ফিরে আসে। উইথ দোজ ওয়ার্ডস, সেই সমস্ত শব্দগুলি দিয়ে বা সেই সমস্ত কথাগুলি বলে গ্র্যান্ড মারিনা ভ্যানিস্ট, গ্র্যান্ড মারিনা সেখান থেকে উধাও হয়ে গেছিলেন। দাদিমা মারিনা সেখান থেকে বা গ্র্যান্ড মারিনা যাকে বলা হতো সেখান থেকে উধাও হয়ে গেল। দ্য কিং ওয়েন্ট অন, রাজা চলে গেল, অ্যান্ড অন, এবং পুরোই চলে গেল, টিল হি কেম টু অফিস, যতক্ষণ পর্যন্ত সে অফিসে আসে। দেয়ার হি রোড অ্যান্ড রোড অ্যান্ড রোড, সেখানে সে লিখতেই থাকলো টিল ইট ওয়াজ আ টাইম টু গো হোম এগেইন, যতক্ষণ না পর্যন্ত তার বাড়িতে যাওয়ার আবারও বাসায় যাওয়ার আবারও সময়টা ফিরে না আসে। দেন হি ইনভাইটেড দ্য প্রিন্সেস অ্যালিসা, তখন সে আবার প্রিন্সেস রাজকুমারী অ্যালিসাকে ইনভাইট করলেন, নিমন্ত্রণ দিলেন। অ্যাজ দ্য ফেয়ারি হ্যাড ডিরেক্টেড হিম টু টেক আ স্যালমন, স্যালমন আনার জন্য, তো স্যালমন নেওয়ার জন্য সে যে সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন সেই জন্য তাকে ইনভাইট করেছিল। অ্যান্ড হোয়েন শি হ্যাড এনজয়েড ইট ভেরি মাচ, এবং যখন সে এটাকে নিয়ে অনেক মজা করতে থাকলো, হি স দ্য ফিশ বোন অন হার প্লেট,
তখন সে তার প্লেটে দেখলো একটা মাছের হাড় অ্যান্ড ডেলিভার দ্য ফেয়ারি মেসেজ, এবং সৌন্দর্য একটা সুন্দর মেসেজ সে ডেলিভারি করে দিল। প্রিন্সেস অ্যালিসা টুক কেয়ার টু ড্রাই দ্য বোন and to rub it and the polish it till it shone like mother of pearl. তাহলে প্রিন্সেস অ্যালিসা, রাজকুমারী অ্যালিসা খুব যত্ন সহকারে এই হারটাকে শুকিয়ে দিলেন, রাব করলেন এবং পলিশ করলেন যতক্ষণ না পর্যন্ত এটা চকচক করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে পলিশ করতে থাকলো। ডেজ ওয়েন্ট বাই, ডেজ ওয়েন্ট বাই, দিনের পর দিন চলে গেল। ওয়ান মর্নিং, একদিন সকালবেলা, দ্য কিং কেম ইনটু দ্য অ্যালিসা রুম, রাজা অ্যালিসার রুমে এসেছিলেন। হি ওয়াজ সাইটিং হেভিলি, সে খুব আহ, ভারী দৃষ্টি দিয়ে তার দিকে দেখলো, অ্যান্ড সিমড লো স্পিরিটেড, এবং তার যে কম ক্ষমতা ছিল সেটাও সে দেখে নিলেন। হি স্যাট ডাউন মিজারেবলি, সে তো অবাকভাবে এসে বসে গেলেন নিচে। লার্নিং হিজ হেড আপন হিজ হ্যান্ড অ্যান্ড হিজ এলবো আপ অন দ্য কিচেন টেবিল, তার হাত রান্নাঘরের টেবিলে চেয়ারে বসে হাতটা খাওয়ার টেবিলের উপরে রেখে কাঁথের উপর তার মাথাটা দিয়ে সে শুয়ে পড়লেন। অ্যালিসিয়া আস্কড, হোয়াট ইজ দ্য ম্যাটার পাপা? অ্যালিসিয়া তাকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে বাবা, সমস্যা কি? আই এম এক্সট্রিমলি পুয়ার মাই চাইল্ড, আমি তো অত্যন্তভাবে গরিব হয়ে গেছি আমার বাবু। দ্য কিং রিপ্লাইড, রাজা উত্তর দিলেন, হ্যাভ ইউ নো মানি অ্যাট অল পাপা? তোমার কাছে কি কোনো টাকা পয়সা নেই বাবা? অ্যালিসিয়া ইনকোয়ার্ড, অ্যালিসিয়া জানতে চাইলেন। নান মাই চাইল্ড, না, কিছুই নেই আমার কাছে, মাই ডিয়ার চাইল্ড, আমার প্রিয় সন্তান। ইজ দেয়ার নো ওয়ে লেফট দ্য গেটিং এনি পাপা? টাকা পয়সা পাওয়ার কি আর কোনো ওয়ে নেই, কোনো রাস্তা নেই? নো ওয়ে সেড দ্য কিং, না, কোনো রাস্তা নেই, কোনো সুযোগ নেই, রাজা বললেন। আই হ্যাভ ট্রাইড ভেরি হার্ড, আমি অনেক চেষ্টা করেছি, অনেক কঠোর চেষ্টা করেছি, অ্যান্ড আই হ্যাভ ট্রাইড অল ওয়েজ, এবং আমি সমস্ত পন্থায় চেষ্টা করেছি। ওয়েন শি হিয়ার্ড দোজ লাস্ট ওয়ার্ড, যখন সে সর্বশেষ সর্বশেষ শব্দগুলি শুনলেন, দ্য প্রিন্সেস অ্যালিসিয়া বিগ্যান টু পুট হার হ্যান্ড ইনটু দ্য পকেট হোয়ার শি কেপ্ট দ্য ম্যাজিক ফিশ বোন। রাজকুমারী অ্যালিসা পকেটে হাত দিতে শুরু করলেন, যেখানে সে সেই ম্যাজিক ম্যাজিক যে ম্যাজিক ম্যাজিক মাছের যে হাড়টাকে রেখেছিলেন, সেই হাড়টাকে সেই হাড়ের জায়গায় সে হাত দিলেন। পাপা সেড সি, সে বললেন পাপা, অ্যালিসা বললেন পাপা, হোয়ার উই হ্যাভ ট্রাইড ভেরি হার্ড, আমরা কোথায় কত চেষ্টা করেছি, অ্যান্ড ট্রাইড অলওয়েজ, এবং সমস্ত রাস্তা দিয়ে চেষ্টা করেছি, সমস্ত পন্থায় চেষ্টা করেছি, উই মাস্ট হ্যাভ ডান আওয়ার ভেরি বেস্ট, আমরা অবশ্যই আমাদের সর্বস্ব দিয়ে চেষ্টা করেছি এবং সবচেয়ে ভালো চেষ্টা করেছি। নো ডাউট অ্যালিসিয়া, কোনো সন্দেহ নেই অ্যালিসিয়া, when we have done our very best, যখন আমরা আমাদের পুরোপুরি দিয়ে চেষ্টা করেছি, পাপা, and that is not enough পাপা, সেটা কিন্তু এনাফ নয়, যথেষ্ট নয়, then I think the right time must have come for asking help of other, যে আমি মনে করি যে অবশ্যই সঠিক সময় আসবে এবং সবাইকে জিজ্ঞাসা করবে, সাহায্য করার জন্য সে জিজ্ঞাসা করবে। দিস ওয়াজ ইনডিড দ্য ভেরি সিক্রেট কানেক্টেড উইথ দ্য ম্যাজিক ফিশ বোন, তাহলে এটাই ছিল সিক্রেট কানেক্টেড, একটা গোপনীয় যে যোগাযোগ আর কি, সেটা ছিল একটা গোপন যোগাযোগ ম্যাজিক ফিশ বোনের সঙ্গে, এটা গোপন যোগাযোগ। So she took out from her pocket the magic fish bone that he had been dried and rubbed and polished till it shone like mother of pearl. তাহলে so she took out from her pocket the magic fish bone. সুতরাং সে তার পকেট থেকে হাত বের করে নিলেন, যেখানে ম্যাজিক ফিশ বোন ছিল, এবং সেটা যে শুষ্ক এবং পলিশ করা ছিল, যতক্ষণ না পর্যন্ত সেটা চকমক করে ততক্ষণ পর্যন্ত। She gave it a little kiss, সে এটাকে একটা ছোট্ট করে চুমা দিলেন, and wished it was salary day,
যে এটা এখন টাকা পয়সা নিয়ে আসবে। অ্যান্ড ইমিডিয়েটলি এবং তৎক্ষণাৎ দ্য কিংস স্যালারি কেম রেটলিং ডাউন, এবং রাজার স্যালারি টাকা পয়সা খুব তাড়াতাড়ি আসতে শুরু করলো। চিমনি and bounced into the middle of the floor. Immediately afterward, the good fairy Grand Marina came riding in a carriage drawn by four peacocks dressed and in a silver and gold. Alicia, my dear Alicia, আমার প্রিয়, said the charming old fairy. সেই বৃদ্ধা মহিলা, বৃদ্ধা পরিমাণব তিনি বললেন, হাউ ডু ইউ ডু, তুমি কি করছো? দ্য প্রিন্সেস অ্যালিসিয়া এমব্রেসড হার, রাজকুমারী অ্যালিসিয়া তার কথায় উত্তর দিলেন না। গ্র্যান্ড ম্যারিনা টার্নড টু দ্য কিংডম, গ্র্যান্ড ম্যারিনা তখন রাজাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আই সাপোজ ইউ নো দ্য রিজন নাও ওয়াই অ্যালিসিয়া ডিড নট ইউজ দ্য ফিশ বোন সুনার। আমি মনে করছি, আমি ধরে নিচ্ছি যে তুমি জানো, আমি জানি যে তুমি জানো অ্যালিসিয়া কেন ফিশবোন এত তাড়াতাড়ি ব্যবহার করছে না। দ্য কিং মেড হার আ শাই বো, রাজা তো এখন, রাজা তাকে একটু লাজুক করে দিলেন, বানিয়ে দিলেন, এখন লজ্জায় ফেলে দিলেন। It only remains, said grandma in conclusion, to make an end to the fishbone. So she took it from the hand of the Princess Alicia. সুতরাং এই জন্য সে অ্যালিসিয়ার হাত থেকে এটা নিয়ে নিলেন, and it was instantly grabbed by the little snapping pug dog next door. And it was instantly grabbed, এবং এটি ধরা পড়েছিল by the little snapping, ছোট্ট কুকুর এটাকে ধরে ফেলেছিলেন। সো অল অফ মাই ডিয়ার স্টুডেন্টস, এই ছিল আজকের আমাদের গল্প। আশা করি গল্পটা তোমাদের ভালো লেগে গেছে, এবং এখন আমরা চলে আসবো অ্যাক্টিভিটি questions answer solve করার জন্য। So let's see, let's solve the activities. First of all, activity 1, tick the correct alternative. সঠিক উত্তরটি বেছে নিয়ে আমাদেরকে টিক মারতে হবে। তাহলে কি আছে দেখা যায়, ফার্স্ট অফ অল অ্যালিসিয়া লুকড আফটার, অ্যালিসিয়া দেখেছিলেন দ্য ফিশ মঙ্গার দেখেছিলেন, হার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার, তার ভাইয়েরা এবং বোনেদের দেখেছিলেন, তার ভাই এবং ভাইয়েরা এবং বোনেরা দেখাশোনা করতো দ্য ওল্ড লেডি, বৃদ্ধ মহিলা দেখাশোনা করতো। কে দেখাশোনা করতো? অবভিয়াসলি তার ভাইয়েরা এবং বোনেরা তার দেখাশোনা করতো। তার অ্যালিসিয়া লুকড আফটার আর ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার, তার ভাইয়েরা এবং বোনেরা তাকে দেখাশোনা করতো। And next, the queen's father had been a মেডিকেল ম্যান, পোস্টম্যান or ট্রেনার। রাজা রানীর বাবা ছিলেন একজন, কে ছিলেন? মেডিকেল ম্যান ছিলেন, পোস্টম্যান ছিলেন, আর ট্রেনার ছিলেন। কে ছিলেন? একজন মেডিকেল ম্যান ছিলেন। দ্য কুইন্স ফাদার হ্যাড আ মেডিকেল ম্যান, একজন মেডিকেল ম্যান ছিলেন। দ্য কিং ওয়ান্টেড টু বাই স্যালমন উইথ ড্যাশ, তো কেউ ওয়ান্টেড টু বাই স্যালমন ওয়েটিং কিনতে চেয়েছিলেন রাজা। কি কি ছিল সেটা? পাউন্ড, পাউন্ড অ্যান্ড হাফ, 2 পাউন্ড। ক টাকার কিনতে চেয়েছিল? পাউন্ড অ্যান্ড হাফ, তাহলে পাউন্ড অ্যান্ড হাফ কিনতে চেয়েছিল। দ্য ওল্ড লেডি হ্যাড টেকেন ভিজিবল টু, কি ছিল? দ্য ওল্ড লেডি হ্যাড বিন ভিজিবল টু, বৃদ্ধ মহিলা দেখতে পেয়েছিলেন। কি দেখতে পেয়েছিলেন? দ্য কুইন্স ফাদার, রানীর মা, রানীর বাবাকে দেখতে পেয়েছিলেন। দ্য কিং, রাজাকে দেখেছিলেন। দ্য ফিং ফিশ মঙ্গার বয়, ফিশ মঙ্গার বাচ্চাটাকে দেখেছিল। কাকে দেখেছিল? তো দেখা যাবে, লেটস সি দ্য আনসার। দ্য লেডি হ্যাড বিন ভিজিবল টু দ্য ফিশ মঙ্গার বয়, ফিশ মঙ্গার বয়কে সে দেখেছিলেন। এখন আমরা চলে আসলাম অ্যাক্টিভিটি 2 এবং 3, এই অ্যাক্টিভিটি 2 এবং 3 কোয়েশ্চেন অ্যান্ড আনসার গুলি সলভ করবো। তাহলে ফার্স্ট অফ অল দেখা যাক অ্যাক্টিভিটি 2 কি আছে। রিঅ্যারেঞ্জ দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস ইন দ্য কারেক্ট অর্ডার অ্যান্ড পুট দ্য নাম্বার ইন দ্য গিভেন বক্সেস। আচ্ছা, এখানে 6টা সেন্টেন্স দেওয়া রয়েছে। 6টা সেন্টেন্স কিন্তু গল্প অনুযায়ী, সরি, 6টা সেন্টেন্স কিন্তু এলোমেলো ভাবে সাজানো রয়েছে। গল্প অনুযায়ী আমাদেরকে, ঘটনাক্রম অনুযায়ী সেটা আমাদেরকে সঠিকভাবে পয়েন্টিং করতে হবে, নাম্বারিং করতে হবে, যেটা আমি আগে থেকে করে রেখেছি। পয়েন্ট 1 2 3 4 as a pointer. So let's see. The old lady had been visible to the king. Old lady, বৃদ্ধ মহিলাটি রাজাকে দেখতে পেয়েছিলেন।
তাহলে এটা কি হবে? একেরটা হবে 6 নম্বর। দুইয়েরটা কি আছে? হি বট স্যালমন, সে স্যালমন কিনেছিলেন। তাহলে এটা হবে দুইয়েরটা হবে 2। দ্য ইরান্ড বয় কাম রানিং আফটার হিম, এরান্ড বাচ্চাটি তাড়াতাড়ি এসেছিলেন। তাহলে তিনেরটা হবে 4। আর চারেরটা কি আছে? দ্য কিং বয়, দ্য কিং বয় কেম রানিং আফটার হিম, রাজা বাচ্চাটাকে দৌড়ে এনেছিলেন। তো এটা কি হবে? 1। চারেরটা হবে 1। পাঁচেরটা কি আছে? দ্য এরান বয় আস্কড ইফ দ্য কিং হ্যাড সিন দ্য ওল্ড লেডি, এরান বয় জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে সে রাজাকে, রাজাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে সে বৃদ্ধ মহিলাটাকে দেখেছিলেন কি। তো পাঁচেরটা হবে 5। আর ছয়টা কি আছে? হি লেফট দ্য শপ, ছয়টা হবে 3। এই ছিল আমাদের অ্যাক্টিভিটি 2 এর। এবং অ্যাক্টিভিটি 3 তে কি আছে দেখা যাক। অ্যাক্টিভিটি 3 তে মাত্র একটাই কোশ্চেন, আনসার দ্য ফলোইং কোশ্চেন্স। দ্য কিং ওয়াজ ইন দ্য private profession under the grand government. Is the king similar to the stories of other kings that you have read so far? You have read so far. কি বলছে? The king was in his private profession. King ছিলেন তার নিজস্ব কাজে, under the government, তো সরকারের আন্ডারে। Is the king similar to the stories of other কিং দ্যাট ইউ হ্যাভ রিড স্কোয়ার? আচ্ছা, অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে তার গল্পের কোনো মিল রয়েছে কি, এটা আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে। তাহলে কি আছে দেখা যাক আনসার। নো, না, কোনো মিল নেই। হেয়ার দ্য কিং ওয়াজ নট দ্য সুপ্রিম লিডার লাইক কিংস অফ আদার স্টোরিজ। তাহলে এখানে রাজা ছিলেন, রাজা কিন্তু কোনো সুপ্রিম লিডার ছিলেন না অন্যান্য গল্পদের মতো। হি ওয়ার্কড আন্ডার দ্য গভর্নমেন্ট, সে গভর্নমেন্টের আন্ডারে কিন্তু কাজ করতেন বা সরকারের আন্ডারে কাজ করতেন। সো পরের অ্যাক্টিভিটি দেখা যাক। অ্যাক্টিভিটি 4, কমপ্লিট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট। এখানে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে গল্পের মধ্যে থেকে। তাহলে গল্পের মধ্যে থেকে তথ্য নিয়ে বা উত্তর নিয়ে আমাদেরকে শূন্যস্থানগুলি আজকে পূরণ করতে হবে। তাহলে ফার্স্ট অফ অল দেখা যাক কি আছে। দ্য ওল্ড লেডি, দ্য ওল্ড লেডি ওয়াজ ড্রেসড ইন, আচ্ছা, বৃদ্ধ মহিলাটির পরনে কি পোশাক ছিল? ইন শর্ট সিল্ক অফ দ্য রিচেস্ট কোয়ালিটি। আচ্ছা, ধনী ব্যক্তিরা যে সমস্ত শর্ট সিল্ক পরে, শর্ট সিল্কের যে সমস্ত পোশাকগুলি পরে, সেই একটা পোশাক তিনি পরেছিলেন। কিং ওয়াটকিন্স ওয়াজ দ্য ফাদার অফ, কিং রাজা ওয়াটকিন্স বা ছিলেন বাবা, কার বাবা ছিলেন? প্রিন্সেস অ্যালিসিয়া, দ্য প্রিন্সেস রাজকুমারী অ্যালিসিয়ার বাবার নাম ছিলেন রাজা ওয়াটকিন্স। ওয়াটকিন্স। তারপরে কি আছে? দ্য ফিশ বোন ওয়াজ ড্যাশ, দ্য ফিশ বোন ওয়াজ, ফিশ বোন ওয়াজ, তাহলে মাছের হাড়টা ছিল কি? ম্যাজিক প্রেজেন্ট হুইচ ক্যান বি ইউজড অনলি অনস, একটা ম্যাজিক, একটা জাদু যেটা একবারই মাত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। পরে কোশ্চেন কি আছে? প্রিন্সেস অ্যালিসিয়া টু কেয়ার টু, প্রিন্সেস অ্যালিসিয়া দেখাশোনা করতেন ড্রাই দ্য বোন, শুষ্ক হাড়ের দেখাশোনা তিনি করতেন যত্ন সহকারে। এবার আমরা চলে এলাম অ্যাক্টিভিটি 5 এ। আনসার দ্য ফলোইং কোশ্চেনস ইন দ্য কমপ্লিট সেন্টেন্সেস। আনসার করতে হবে প্রত্যেকটা কোশ্চেনের, প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর পুরোপুরিভাবে দিতে হবে। So first of all, the questions was number 1. Why did the king think that the old lady was a fairy? Why did the king think? কেন রাজা ভেবেছিলেন the old lady was a fairy? বৃদ্ধ মহিলাটি একজন পরী। So let's see the answer. The king thought that the old lady was a fairy because she knows everything about the king. আচ্ছা, রাজা বৃদ্ধ মহিলাটাকে পরী ভাবতেন কারণ বৃদ্ধ মহিলাটি রাজার সম্পর্কে সবকিছুই জানতেন, সেই জন্য সে তাকে পরী ভাবতেন। What was the message? What was the message given by Grand Marina? গ্র্যান্ড ম্যারিনা কি মেসেজ দিয়েছিলেন? So the message, let's see the answer. The message given by Grand Marina was that the fish bone is a magic present for Princess Alicia and it will fulfill her wish for only once. So she wishes for it at the right time.
When did Grand Marina when did Grand Marina vanish? Grand Marina কখন উধাও হয়ে গিয়েছিলেন? After giving the message to the king, Grand Marina vanished. Grand Marina কে after giving the message to the king, রাজাকে মেসেজ বার্তা দেওয়ার পরে গ্র্যান্ড ম্যারিনা নিজে নিজেই ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছিলেন, উধাও হয়ে গিয়েছিলেন। হোয়াট ডিড দ্য কিং ডু ইন অফিস? রাজা অফিসে কি করেছিলেন? তাহলে কিং রোড ইন হিজ অফিস। রাজা তার অফিসের মধ্যে লিখেছিলেন এবং শুধুই লিখতেন। এবারে আমরা চলে আসলাম অ্যাক্টিভিটি 6, রাইট ফর ট্রু statement and F for false statement in the given boxes, give supporting statement. সঠিক উত্তরটির সামনে আমাদের টি লিখতে হবে, আর সঠিক উত্তরটির সামনে আমাদেরকে এফ লিখতে হবে, এবং TF অনুযায়ী according to TF অনুযায়ী we have to give supporting statement. So let's say one morning Alicia found the king to be very happy. আচ্ছা, একদিন অ্যালিসিয়াকে দেখা গেল, অ্যালিসিয়া রাজাকে দেখলেন যে সে খুব খুশি আছেন বা সুখী আছেন। এটা হলো false. So supporting statement, he was sweating heavily and seemed low-spirited. Alicia had kept the magic fish bone in the drawer of her room. এটা false. So supporting statement কি আছে? Alicia had kept the magic bone fish into her pocket. Alicia সেই ম্যাজিক ফিশ বোনটাকে তার পকেটের মধ্যে রেখেছিলেন। The king's problem was solved by the magic fish bone. The king's problem was solved by the magic fish bone. কিংস প্রবলেম, রাজার সমস্যাটা সমাধান হয়েছিল ম্যাজিক ফিশ বোনের সাহায্যে। তাহলে এটাও সঠিক বা ট্রু। তাহলে সাপোর্টিং স্টেটমেন্টে কি হবে? She gave it a little kiss and wishes it was salary day, and immediately the king's salary came rating down the chimney. So next কি আছে? In the end Alicia handed over the fish bone to the old fairy. So এটা হবে true, T for true. Supporting statement, so she took it from the hand of the princess Alicia. এবারে আমরা চলে আসলাম অ্যাক্টিভিটি 7 এ। আনসার দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন ইন দ্য কমপ্লিট সেন্টেন্সেস। প্রত্যেকটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। সো ফার্স্ট অফ অল কোয়েশ্চেন কি আছে? হোয়াই ওয়াজ দ্য কিং ফিলিং মিজারেবল? রাজাকে কেন মিজারেবল দেখাচ্ছিলেন, চিন্তিত দেখাচ্ছিলেন? The king was feeling miserable because the king was extremely poor and he had no money at all. রাজাকে চিন্তিত দেখাচ্ছিল কারণ সে ছিল একটা অতিরিক্ত গরিব এবং তার কাছে কোনো টাকা পয়সা ছিল না, সেই জন্য তাকে গরিব দেখাচ্ছিল। What was to Alicia the right moment for asking help from other? What was to Alicia the right moment for asking for help from other? So let's see the answer. To Alicia the right moment for asking help from other was when they had done their best. বোঝা গেল। হাউ ডিড দ্য কিং গেট হিজ স্যালারি? রাজা কেমন করে তার স্যালারি পেয়েছিলেন, টাকা পেয়েছিলেন? তাহলে অ্যালিসিয়া took out from her pocket the magic fish bone and gave it a little kiss and wished it was salary day. অ্যালিসিয়া পকেট থেকে ম্যাজিক ফিশ বোনটা বের করেছিলেন এবং এটিকে একটা ছোট্ট একটা চুম্বন দিয়েছিলেন এবং এটা এটা টাকা দিতে শুরু করেছিল। and immediately the king's salary came rating down the chimney. Why did Grand Marina wish to make an end of the fish bone? Why did কেন গ্র্যান্ড ম্যারিনা wish to make an end of the fish bone? ওই যে ফিশ বোনের শেষ হিসেবে সে উইশ করেছিলেন কেন? তাহলে গ্র্যান্ড ম্যারিনা wishes to end the fish bone because it could be used only once. কারণ এটা একবারই মাত্র ব্যবহার করা যাবে, সেই জন্য এটাকে সে ফিনিশড বলেছিলেন। এবার চলে আসলাম আমরা অ্যাক্টিভিটি 8A এবং 8B। প্রথমে দেখা যাক 8A তে কি আছে? ইউজ দ্য ওয়ার্ডস টু মেক সেন্টেন্সেস ইন ফ্রম দ্য স্টেটমেন্ট।
আচ্ছা, এই ওয়ার্ডগুলি ইউজ করে একটা সেন্টেন্স আমাদেরকে মেক করতে হবে। তাহলে ওয়ার্ডগুলি কি আছে দেখা যাক। ইস্ট, দা, ইন, রাইজেস, সান, দা। তাহলে কি হবে? এক কথায় লিখলে, দ্য সান রাইজেস ইন দ্য ইস্ট, সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে। পরেরটা কি আছে? মিট, দা ডগ ইটস। তাহলে দ্য ডগ ইটস মিট, কুকুর মাংস খায়। এই ছিল আমাদের অ্যাক্টিভিটি এ। এবার আমরা চলে আসবো অ্যাক্টিভিটি বি তে। ইউজ দ্য ওয়ার্ডস টু মেক ইন সেন্টেন্স ফ্রম দ্য কোয়েশ্চেন্স করতে হয়। প্রশ্নবোধক শব্দগুলি দিয়ে একটা বাক্য তৈরি করতে হবে। আর হোয়ার গোয়িং ইউ, কি হবে? হোয়ার আর ইউ গোয়িং, তুমি কোথায় যাচ্ছ? দিস নট বুক ইজ ইয়োর, ইজ নট ইয়োর বুক, এটা কি তোমার বই নয়? এবারে চলে আসলাম আমরা অ্যাক্টিভিটি 8C তে। আইডেন্টিফাই হুইচ অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস আর অ্যাজারটিভ অ্যান্ড হুইচ আর অ্যান ইন্টারোগেটিভ। আচ্ছা, এখানে কয়েকটা সেন্টেন্স দিয়েছে, সেন্টেন্সগুলিকে চিহ্নিতকরণ করতে হবে কোনটা অ্যাজারটিভ সেন্টেন্স আর কোনটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। তো দেখা যাক কি আছে। হি স্পেন্ট মেনি ইয়ার্স অফ হিজ লাইফ ইন আ ভিলেজ, সে তার অনেক দিন ধরে এবং অনেক বছর গ্রামে জীবনযাপন করেছে। এটা হবে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। হোয়ার ডু ইউ লিভ, তুমি কোথায় থাকো, এটা গেল ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। জিজ্ঞাসামূলক প্রশ্নবোধক যখন বাক্য আসবে তখন সেটাকে আমরা বলবো অ্যাজ এন ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। আর বিবৃতিমূলক বাক্য যখন আসবে তখন তাকে বলবো আমরা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। চলো, নো বডি ওয়াজ অ্যাবসেন্ট টুডে, আজকে কেউ অ্যাবসেন্ট নেই। তাহলে এটা কি হবে? অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স। ডিড ইউ নট হিয়ার দ্য বেল, তুমি কি ঘন্টার আওয়াজ শোনোনি? এটা হলো ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। এবারে আমরা চলে আসলাম অ্যাক্টিভিটি 9A এবং 9B তে। রিপ্লেস দ্য আন্ডারলাইন ওয়ার্ডস উইথ দেয়ার অ্যান্টোনিমস। আচ্ছা, উম, হুম, বিপরীত বাক্য লিখতে হবে, বিপরীত শব্দ লিখতে হবে। তাহলে আই হেল্প আ পুয়ার গার্ল yesterday, পুয়ার এর নিচে আন্ডারলাইন করা আছে, পুয়ার হবে রিচ। হি কাম সুনার দেন এক্সপেক্টেড, যেটা সুনারটা হবে লেটার, সুনারের বিপরীত শব্দ হবে লেটার। আই স আ লিটিল প্ল্যান্ট বাই দ্য রোড সাইড, লিটিল হবে বিগ। সি রিড দ্য কনক্লুশন অফ দ্য নোবেল, তো কনক্লুশনের হবে ইন্ট্রোডাকশন। এবার চলে আসবো আমরা অ্যাক্টিভিটি 9B, মেক মিনিংফুল সেন্টেন্সেস অফ ইউর ওন উইথ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস। আচ্ছা, এখানে কিছু কিছু ওয়ার্ড দিয়েছি, সেগুলিকে নিয়ে আমাদের বাক্য রচনা করতে হবে। তাহলে ফ্ল্যাশড হচ্ছে কি? দ্য কার্স ব্রাইট লাইট ফ্ল্যাশড আপন মাই ফেস, হ্যাঁ, গাড়িটির উজ্জ্বল জ্যোতির আলোটি এসে আমার মুখের উপর পড়েছিল। প্রেজেন্ট, আই ব্রট আ প্রেজেন্ট ফর ইউ। মেসেজ, দিস মেসেজ ওয়াজ সেন্ট বাই রমেশ, রমেশের দ্বারা বা রমেশ মেসেজটা পাঠিয়েছিল। ডাইরেক্ট, কি আছে? ডু অ্যাজ ডাইরেক্টেড। এবার আমরা চলে আসলাম অ্যাক্টিভিটি 10A তে। কি বলছে? রিড দ্য ফলোইং প্যাসেজ অ্যান্ড ফিল ইন দ্য চার্ট উইথ ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট। এই প্যাসেজটা পড়তে হবে এবং এখানে শুধুমাত্র এইগুলি দেওয়া ছিল, এগুলি দেওয়া ছিল না। লেফট সাইডে যেগুলি আছে এগুলি দেওয়া ছিল, রাইট সাইডে আনসারগুলি দেওয়া ছিল না, সেগুলি আমি পূরণ করেছি বা পড়তে হবে। তাহলে দেখা যাক, Salmon is a fish that lives along the coast. Salmon is born in fresh water and migrates to the ocean. A salmon returns to fresh water to lay eggs. After coming out from the egg, a baby salmon stays for 6 months to 3 years in fresh water. A salmon can make long journeys, sometimes moving hundreds of miles upstream against strong current. তাহলে এই যে সেন্টেন্সটা আমরা এই প্যাসেজটা পড়লাম, প্যাসেজের মিনিংটা জানা যাক। ফার্স্ট অফ অল কি আছে? সালমান ইজ এ ফিশ, সালমান হলো একটা মাছ, দ্যাট লিভস অ্যালং দ্য কোস্ট, সে কোস্টের মধ্যে বসবাস করে বা থাকে। স্যালমন ইজ বর্ন ইন ফ্রেশ ওয়াটার, স্যালমন পরিষ্কার জলে সে থাকে।
ফ্রেশ ওয়াটার অ্যান্ড মিগ্রেটস টু দ্য ওশান, পরিষ্কার জলে সে থাকে এবং সে সমুদ্রে চলে যায়। আর স্যালমন রিটার্নস টু ফ্রেশ ওয়াটার টু লে এগস, একটি স্যালমন সে পরিষ্কার জলে ফিরে আসে কারণ সে ডিম পাড়ে, সেখানে ডিম পাড়ার জন্য ফিরে আসে। আফটার কামিং আউট ফ্রম দ্য এগ, ডিম পাড়ার পরে a baby salmon stays for 6 months to 3 years in fresh water. আচ্ছা, ডিম পাড়ার পরে বাচ্চা জন্ম দেওয়ার পরে সেই বাচ্চাটা 6 মাস থেকে প্রায় 3 বছর পর্যন্ত পরিষ্কার জলে থাকে। A salmon can make long journey. একটা স্যালমন কিন্তু অনেক দূর পর্যন্ত যাত্রা করতে পারে, sometimes moving hundreds of miles upstream against strong current. এমনকি সে 100 মাইল দূর পর্যন্ত সে যাত্রা করতে পারে। এইবারে চলে আসবো আমরা একটা চার্টে, নেম অফ ফিশ আছে, প্লেস ফায়ার ইট ইজ ফাউন্ড, কোথায় দেখতে পাওয়া যায়, ইট মিগ্রেটস টু, এটা কোথায় থাকে, হোয়ার ইট লে এগস, কোথায় ডিম পাড়ে, টাইম স্পেন্ট ইন ফ্রেশ ওয়াটার, কত সময় সে ফ্রেশ জলে ওয়াটারে জীবনযাপন করে, আর ডিস্টেন্স ট্রাভেলড বাই আ স্যালমন, স্যালমনের থেকে তার দূরত্ব কতটা থাকে। তাহলে নেম অফ ফিশ কি আছে, স্যালমন, প্লেস ফায়ার ইট ইজ ফাউন্ড, কোথায় দেখতে পাওয়া যায়, অ্যালং দ্য কোস্ট, ইন মিগ্রেট টু, কোথায় যায়, দ্য ওশান, হোয়ার ইট লে এগস, কোথায় ডিম পাড়ে, ইট ইন ফ্রেশ ওয়াটার, পরিষ্কার জলে, টাইম স্পেন্ট ইন ফ্রেশ ওয়াটার, কতদিন থাকে পরিষ্কার জলে, 6 মান্থ টু 3 ইয়ার্স, 6 মাস থেকে প্রায় 3 বছর, ডিস্টেন্স ট্রাভেলড বাই আ স্যালমন, 100 of miles, প্রায় 100 মাইল দূর, 100 মাইল থেকে 100 মাইল পর্যন্ত তার থেকে দূরে থাকে। এবার চলে এলাম আমরা অ্যাক্টিভিটি 10B তে, মাত্র একটাই কোশ্চেন আছে, সে একটাই উত্তর দিতে হবে। ইমাজিন মেট আ ফেয়ারি ইন ড্রিম, চিন্তা করো বা ভাবো যে স্বপ্নে তুমি একটা পরীর সঙ্গে দেখা করেছো। রাইট ইন অ্যাবাউট 60 ওয়ার্ডস হোয়াট গিফট ইউ উড হ্যাভ আস্কড ফর হার অ্যান্ড হোয়াই। আচ্ছা, ষাটটা শব্দের মধ্যে একটা বাক্য একটা লিখতে হবে, একটা প্যাসেজ লিখতে হবে যেখানে তুমি পরীটার কাছ থেকে চেয়েছো এবং কেন চেয়েছো। তাহলে আনসার, লাস্ট নাইট আই ওয়েন্ট টু দ্য ফেয়ারি ল্যান্ড ইন মাই ড্রিম, গত রাত্রে স্বপ্নের মধ্যে আমি একটা পরীদের ল্যান্ডে গিয়েছিলাম, পরীদের জায়গায় গিয়েছিলাম। আই স মাইসেলফ ইন দ্য আননোন প্লেস, আমি নিজেকে একটা অন্যরকম অজানা জায়গায় দেখেছিলাম। দেন আ বিউটিফুল ফেয়ারি কেম নিয়ার মি, তখন একটা সুন্দরী পরী আমার কাছে এলেন। শি হ্যাড টু ব্রাইট উইংস, তার দুইটা উজ্জ্বল সাদা ডানা ছিল। শি টোল্ড মি দ্যাট শি ওয়ান্টেড টু, সে কি চায় সেটা আমাকে বললো, সে চায় আমাকে বললো। আই টোল্ড হার টু গিভ মি আ পলিউশন ফ্রি ক্লিন আর্থ, আমি তাকে একটা দূষণমুক্ত পৃথিবী তার কাছ থেকে চেয়েছিলাম। শি স্মাইল, সে মুচকি হাসলো, অ্যান্ড গেভ মি আ স্যাপলিং, এবং আমাকে একটা স্যাপলিং দিলেন। দিস ওয়াজ দ্য মোস্ট প্রেসিয়াস গিফট ফর মি, এটা ছিল আমার